मैं बेनती करदा बीबी मनप्रीत कौर जी सनी जी कि वो स्टेज पर आ जाए। बीबी तरविंदर कौर जी खालसा जी भी स्टेज पर आ जाए। बीबी नरिंदर कौर जी भी स्टेज पर आ जाए। बीबी नरिंदर कौर जी, मैं बेनती करदा बीबी रणजीत कौर जी कि इन्होंने तिना बीबियों जी आया आखना। बीबी मनप्रीत कौर जी बहुत दिल से गुरद्वारा कमेटी जुड़े हुए हैं और साढ़े मैंबर साहबान साध समरजीत सिंह सन्नी जी के वाइफ ने। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मैं हुण बेनती करदा सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी कि वो आरंभक शब्द करके सैमीनार को अगे ਵਧਾਈਏ। मंच ते सुभायमान समूह पतवंते सज्जन अते मेरे सन्मुख गुरु खालसा पंथ के बहुत सत्कारित माई भाई गुरसिख बहुत सारे नौजवान प्रबंधक सारे जिन्हें भी सन्मुख बैठे गुरु पातशाह जी की बख्शिश की गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का जो सैमीनार इत्थे आयोजित किया उस दा जिक्र आप जी तक पहले भी पहुँच गया। हुण भी गुरु सवारे साहब परमजीत सिंह होरां ने राणा होरां ने आप जी दे नाल कर लिया। पिछले सैमीनारां दी लड़ी विच असीं गुरु घर दे विचों निवाजियां होईयां बहुत सारियां गुरसिख रूहां दा इतिहासक ते सिद्धांतक पक्ष जिहड़ा गुरबाणी विच जिउंदियां उन्हां ने गुरु बख्शिश नाल इस जीवन सफ़र विच कमाई करदियां रोल मॉडल वजों प्रेरणा स्रोत वजों जीविया ते अज उन्हां दी कमाई दा ध्यान धरन दी गल असीं अरदास विच करदे हां। उन्हां विचों भाई साहब भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई साहब भाई नंद लाल जी, भाई साहब भाई मनी सिंह जी, इन्हां असीं याद किया सी पिछले सैमीनारां च। अज का ये सैमीनार उस लड़ी दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब अमृत के दाते सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी दे पूजनीक महल ते गुरु खालसा पंथ दी पूज मां जी की याद नूं समर्पित किया। इस संसार दे रिश्तियां नूं सुखावां बनाउण विच आनंदमई बनाउण विच हिस्सा है। गुरबाणी ते आधारित उस दी चर्चा करन दे लई इहदा आयोजन होया। आप सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का तो एहसास है ही है कि आप मनुख कहाउण वाले जिंदगी के आद तो लैके अंत तक रिश्तियां नूं बनाउंदे हां ते रिश्तियां नूं हंडाउंदे हां देखते हैं। रिश्ते बनते ने पर रिश्ते टुटते भी ने। एक तां रिश्तियां दे विछोड़े का कारण शरीरां दा बिन सजाना हुंदा पर वो रिश्तियां दा टुटना नहीं हुंदा। वो ते मालक वालों रचे हुए अटल हुक्म का प्रगटावा हुंदा है।
ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੜਕਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ, ਸੁਖਮਈ, ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਧੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ, ਵਿਸਮਾਦੀ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮਤ ਜੁਗਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਯੁਗਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਯੁਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਪਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਿਆਉਣ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਭਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਟਿਕਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੈ ਸਾਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ। ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਥ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਚਮਤਾ ਗੁਆਚਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਗੁਆਚਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਗਿਲਿਆਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਜੋਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੋਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੋਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜਾਇਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਆ ਨਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ ਦਾ ਸੱਚ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਰੂਹਾਨੀ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬਾਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਏ ਡੁੱਬ ਗਏ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਤਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਨਾਨਕੀ ਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਨਾਨਕੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਗਾ ਅਵਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਅਵਸਰ ਅੱਜ ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀਰਜ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਚ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ
ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਮਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਕਿਉਂ? ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਮ, ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਭੇਦ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਰਮਜ਼ ਤੇ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਾਂ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਬਲਾਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।